اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قدیم مصری تہذیب میں یہ رواج عام تھا کہ وہ اپنے مر جانے والے فرائین جو کہ دعوی خدائی کے علم بردار ہوتے تھے کی لاشوں کو حنوط کر کے محفوظ کر دیا کرتے، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ وہ کسی بھی وقت دوبارہ اس دنیا میں لوٹ کر آ سکتے ہیں، ان کی لاشوں کے ساتھ ان کے خزانے کے ایک بڑے حصے کو بھی دفن کیا کرتے، تاکہ اگر انہیں عالم ارواح میں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ اس کی مدد سے حاصل کر سکے۔ لیکن ان کے اس عمل سے ان چوروں اور ڈاکوؤں کی چاندی ہو گئی جن کی زندگی کا دار و مدار لوٹی ہوئی دولت پر ہوا کرتا تھا۔ وہ جب چاہتے کسی نہ کسی فرعون کے مقبرے کو اپنا نشانہ بنا کر وہاں سے اتنی دولت چرا لیتے کہ آئندہ کئی سالوں تک انہیں مزید کسی چوری کی حاجت نہ رہتی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی فرائین مصر تو ایسے تھے کہ ان کی یہ ممیاں بھی وقت کی گھر تلے دب کر رہ گئی، اور پھر تاریخ میں کئی ایسے موڑ بھی آئے جب ان ممیوں کا انکشاف دوران تلاش یا اتفاقیہ ہو گیا، جس کی وجہ سے تاریخ کے طالب علموں پر تحقیق کے نئے در واہ ہوتے گئے۔ انہی میں ایک جھوٹے خدا کی ممی 1881 میں برآمد ہوئی، جس کو رامسس دوم کا نام دیا جاتا ہے، جو ایک پروہت کے مقبرے سے برآمد ہوئی، جس کے بعد اس تاریخی ورثے کی خوب نمائش کی گئی، اور کبھی اس کو کھڑا کر کے اور کبھی لٹا کر لوگوں کو دکھاتے ہوئے ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے اس مجبور و بے بس انسان کی لاش جو کبھی اپنے زمانے میں خدائی کے دعوے کیا کرتا تھا، اور اس مقصد کے لیے بسا اوقات اس کے جستے خاکی پر لپیٹی ہوئی پٹیاں بھی اتاری گئیں تاکہ عام لوگ اس کے جسم کو بھی دیکھ سکیں، جو کہ ایک مخصوص طریقہ کار کی بدولت ابھی تک خراب ہونے یا گلنے سڑنے سے محفوظ رہا۔ لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد یعنی 1976 میں یہ بات سامنے آئی کہ اس کی میت نے خراب ہونا شروع کر دیا ہے، اور اس پر پھپوندری کی تہ بھی سامنے ہو گئی، جو کہ اس بات کی علامت تھی کہ اگر اس مردے کا جلد ہی علاج نہ کیا گیا تو یہ سامان عبرت دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ لیکن یہاں رکاوٹ اس بات کی تھی کہ اس مردہ جسم کو لگنے والی بیماری کا علاج نہ صرف مصر میں موجود نہیں تھا، بلکہ دنیا میں سوائے فرانس کے اور کوئی بھی ملک ایسا نہ تھا جہاں اس کا علاج ممکن ہو سکتا، اور ظاہر ہے اس مقصد کے لیے اس مجبور و بے کس کے جسم کو فرانس منتقل کرنا ضروری تھا، جس کے راستے میں کئی ایک قانونی رکاوٹیں موجود تھیں، اور ان کو کیسے دور کیا گیا اس کی دلچسپ داستان آج ہم اپنے ناظرین کو سنانے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ڈسکوری کو، جس نے مصر کے اس بے چہرہ کردار کو آج اپنی اس ویڈیو کا موضوع بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن حسب روایت ہم اپنے اصل موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل اپنے اس قافلے میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی بجا دیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز خواتین و حضرات، فرعون کی اس ممی کو فرانس کیسے لے جایا گیا، اس بارے میں عام طور پر دو رائے پائی جاتی ہیں کہ اس وقت فرانس کے قانون کا تقاضا تھا کہ آدمی خواہ زندہ ہو یا مردہ، اس کے فرانس میں داخلے کے لیے اس کے پاسپورٹ کا ہونا ضروری تھا، جبکہ دوسری روایت یہ ہے کہ مصری عوام نیپولین بوناپارٹ کے مصر پر حملے اور اس کی لوٹ کھسوٹ کے بعد یہ خیال کرتے تھے کہ فرانسیسی چور، ڈاکو اور لٹیرے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس ممی کو دبا کر بیٹھ جائیں اور ہم اس تاریخی ورثے سے محروم رہ جائیں۔ سو انہوں نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اس مقصد کے لیے اس ممی کا پاسپورٹ بنوایا جائے، تاکہ ان کے پاس اس کے دستاویزی ثبوت بھی موجود ہو کہ فرعون مصر نے اپنے مرنے کے ہزاروں سال بعد فرانس کا سفر کیا تھا۔ سو اس مقصد کے لیے اس مردے کا پاسپورٹ بنوایا گیا تاکہ کل مصری اس کی واپسی کا تقاضا کر سکے۔ اس کے پاسپورٹ پر اس کا نام رامسس دوم آن جہانی فرعون مصر تحریر کیا گیا، اور جب اس کا جہاز وہاں پہنچا تو پھر ایک نئی اور دلچسپ صورتحال دیکھنے کو ملی، کیونکہ فرانسیسی قانون کے مطابق بادشاہ خواہ زندہ ہو یا مردہ اس کو پروٹوکول دینا ضروری تھا، اور اب اس مردے کو یہ عزت کس طرح دی جا سکتی ہے؟ اور پھر اس رسم بد کو پورا کرنے کے لیے اس کے تابوت کو باقاعدہ پروٹوکول بھی دیا گیا، جو کہ سربراہان مملکت کو دیا جاتا ہے تاکہ قانونی تقاضے پورے کیے جا سکیں، اور پھر اس کے بعد مروجہ طریقہ کار کے مطابق اس لاش کا علاج کیا گیا، جس کے بعد مصری اپنے اس بادشاہ کو
जिसने सदियों कबल उनके आबाओ अजदाद पर एक झूठे खुदा की हैसियत से हुकूमत की थी, वापस मिस्र ले आए। बल्कि बाज साहिबाने अक्ल दानिश के नजदीक इस सफर में यकीनन कुछ ऐसे दिलचस्प मनाजिर भी तख्लीक किए गए होंगे। मिसाल के तौर पर जब इसकी मैयत को जहाज पर सवार कराया गया तो जाहिर है उसे कार्गो में ही जगह दी जा सकती थी, जिसके लिए उसके रूम में बाकायदा एसी की फिटिंग भी की गई ताकि बादशाह सलामत मौसम की सख्तियां बर्दाश्त न करते हुए एक आरामदेह और पुरतायुश सफर से महजूज हो सके। बल्कि इससे भी कबल उसे इंटरनेशनल वीआईपी लाउंज की सैर भी कराई गई होगी ताकि हवाई सफर के तमाम तर ज़ाब्ते पूरे किए जा सके। और यह भी गुमान किया जा सकता है कि इस मौके पर उस लाउंज को आम मुसाफिरों से खाली कराया गया हो। बल्कि ये बात भी यकीनन मुमकिनात में से है कि 3000 साल पुराने बादशाह को जहाज की आमद से कबल इंतजार की जो जहमत उठाना पड़ी वो भी शाहाना अंदाज में ही उठाई गई होगी और खुदाम की एक जमात उनकी करवट बदलने पर मुकर्रर होगी ताकि जहां पनाह के जिस्म खाकी को किसी अजियत से ना गुजरना पड़े। नाज़रीन मोहतरम, हजरत इंसान की तारीख और इसकी तहजीबी रिवायात भी बजा औकात मज़क्का खेज हद तक अजीबो गरीब नजर आती हैं। यानी अगर हम दुनिया भर में फैलती और दिन ब दिन बढ़ती हुई गुर्बत को देखें, जिसकी वजह से जिंदा इंसान जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर नजर आते हैं, तो शिद्दत से इस बात का एहसास पैदा होता है कि क्या दुनिया के वसाइल पर उन जिंदा दरगोर लोगों के हकूक खत्म हो चुके या उन्हें उनके जुर्मे ज़ईफी की सजा दी जा रही है कि वो अपना एक एक सांस भी गिनकर गुजारे। जबकि इसी अशरफुल मखलूकात के अगर दूसरे रुख का नजारा करें तो अंदाजा होता है कि कदीम बादशाहों और इनके मसाहिबीन के मकबरों पर इस कदर दौलत खर्च कर दी गई कि जिसकी मदद से एक दो नहीं बल्कि कई शहरों में बसने वाली बनी नौ इंसान की खुराक और दीगर जरूरियात जिंदगी का इंतजाम किया जा सकता था। यही नहीं बल्कि इन बेतौकीर जिंदगी गुजारने वाले जिलाद सिफ्त इंसानों की तदफीन के वक्त इनके साथ इस कदर खजाना भी दफन कर दिया जाता था जिसकी मदद से कई मुआशरे खुशहाली की सर्द और खुशगवार हवाओं का मजा ले सकते। लेकिन शायद अजल से ही ये हमारे मुआशरों की रस्म कदीम और रस्म बद है कि एक तरफ तो लातादाद इंसान जिंदा दरगोर होकर एक तकलीफ दे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाए, जबकि दूसरी तरफ मरने वाले बादशाहों के मकबरे तामीर करके मरने के बाद भी उनकी हैबत और जलालत का एतराफ किया जाए। नाज़रीन गिरामी, अगर ये रस्म कदीम अपने अहद तक ही महदूद रहती तो शायद ये किसी हद तक गवारा भी हो सकती थी, क्योंकि वो उस दौर का तकाजा था। लेकिन हम देखते हैं कि इंसानी इस्तेसाल का ये सिलसिला सदियों बाद भी जारी और सारी है। जैसा कि अगर हम सिर्फ हिंदुस्तान की तारीख पर निगाह दौड़ाएं तो यहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ किलाजात जो कि अगरचे बादशाहों की जरूरत थे को भी अमर करने के लिए हर हद भलांग कर उसे आलमी विरसे के तहफ्फुज का नाम दिया जा रहा है। लेकिन इन मज़ारात के बारे में दुनिया के दानिश्वर खुदा को क्या जवाब देंगे जो सिर्फ एक महबूबा की याद में इस कदर खतीर रकम के साथ तामीर किए गए कि उन्हें अजायबात आलम में शामिल करना पड़ा। साहिर लुधियानवी ने तंज करते हुए कहा था कि एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। आप शाहजहां की चहीती बेगम मलका मुमताज महल के उस आलीशान मकबरे को देखें या मलके हिंदुस्तान नूर जहां के बनवाए हुए मकबरे जहांगीर को, हर जगह एक ही फिक्र बीमार कारफरमा नजर आएगी कि चूंकि ये लोग अपने अपने अहद में शाही करोफर के मालिक थे, सो उनका हक बनता है कि उन्हें मरने के बाद भी उसी प्रोटोकॉल से नवाजा जाए। जबकि नाजरीन, ये रस्में कभी सिर्फ हिंदुस्तान तक ही महदूद नहीं, बल्कि अगर आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं तो ऐसे कई लातादाद मकबरे आपको मिलेंगे जिन पर मौजूदा जमाने के मुताबिक ना सिर्फ लाखों बल्कि करोड़ों डॉलर खर्च किए गए, बल्कि अब तक उनकी हिफाजत के लिए उनके तामीरी इखराजात से भी बढ़कर दौलत खर्च की जा रही है, जिसको देखकर बेख्तियार तवज्जो जिगर के शेर की तरफ जाती है कि कामिल राहबर कातिल राहसद, दिल सा दोस्त न दिल सा दुश्मन, उम्रें बीती सदियां गुजरी, वही है अब तक अकल का बचपन। नाज़रीन गिरामी, हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जहां मुर्दा लोगों की तौकीर करने का शऊर अता फरमाए, वहां जिंदा इंसानों के हकूक पूरे करने की भी तौफीक दे। आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।